नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबर पंजाब से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिला गुरदासपुर के हल्के डेरा बाबा नानक की अनाज मंडियों का दौरा किया और खरीद की व्यवस्था के संबंध में रंधावा ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हल्के में अनाज मंडियों में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और खरीद व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। केंद्र को तुरंत किसानों पर बम नहीं गिराना चाहिए था। यह अलग अलग समय पर किसानों को समझाकर किया जाना चाहिए था। किसानों को नए एफसीआई के निर्देश को माफ करने की बात की गई थी। उम्मीद है कि इसे 1 या 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। कंवर विजय प्रताप सिंह के मुद्दे पर रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार के साथ एक बैठक हुई है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है क्योंकि सरकार अपना वादा निभा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए रंधावा ने कहा कि वह अपनी सरकार और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जनता आज भी हमसे रोकथाम और ड्रग तस्करों के बारे में पूछते हैं। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में रंधावा ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में केंद्र सरकार की मंशा पहले ठीक नहीं थी और अब भी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में इरादा कोरोना के कारण सही नहीं है। पंजाब सरकार इस सिख धर्मस्थल को बंद करने के लिए संघर्ष करेगी, लेकिन रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार भारत की सरकार नहीं बल्कि एक विदेशी सरकार है। इस समय केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह शासन कर रही है और अंग्रेज उसे फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाते थे और अब केंद्र सरकार कानून ला रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। साडे कल तक जिहड़ी इत्थों वाली मंडी कलानौर की और जी बाकी मंडियां जी लगभग 7 मंडियां हो रही ये मार्केट कमेटी को इतने 22,000 क्विंटल कल इतने तुलिया अज तक जी बाकी करके कोई 30,000 क्विंटल जी टोटल इतने तलाई हो गई और कोई बारदाने की या कोई रेट लगन की कोई प्रॉब्लम नहीं अजे आई। मैं तुम भी नाल देख के ये बारे मैं आड़तियों भी गलबात की है और आड़तियों कह के सानू बारदाने की कोई प्रॉब्लम नहीं और इन्होंने मैं अश्योरेंस दवाई है कि बारदाने की प्रॉब्लम आने भी नहीं दी जाएगी और टाइमली जी लिफ्टिंग होएगी तो टाइमली इन्हों की जी उन्होंने पेमेंट जी की जाएगी। केंद्र सरकार वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ इसे करके तो जोड़े किसान या होर जथेबंदियां या पंजाब के लोग या हिंदुस्तान के लोग किसान इसे करके ने कि जे कोई फसल खराब होती है तो जे प्राइवेट कंपनी हैगी वो कभी भी इन्होंने चीज़ों कंपनसेट नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि साडा तुहाडा एग्रीमेंट खत्म। गवर्नमेंटा जिहड़ियां होंदियां ने वो लोकां लई होंदियां ने कि ताकि जे किते उत्थे कोई थोड़ा बहुता कोई नमी रह जाती है ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ इन्होंने सारिया चीज़ों ध्यान से रखते हुए और ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ा लैके आ रहे हैं 70 साल तो जो लोगों के जो सिस्टम चलिया आ रहा ओवरनाइट वो चीज़ा चेंज नहीं होंगे। ये करना सी इन्होंने फेज वाइज कर दे कि 20% इस साल कर दे, 10% अगले साल कर दे, 30% वो अगले साल करके ये 5-7 साल का प्रोसैस लोगों को पहला समझाना चाहिए सी कि तुहाडियां फसलों का असीं एकदम यकदम उन्होंने बंद सुट्टना ये कोई सियाणप वाली गल नहीं। समस्या आ रही है कि खरीद का सिस्टम बहुत पचीदा हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल नहीं बैठे ने साढ़े सैकटरी साहब उन्होंने पोर्टल का तो उदा दे मेरी वो भी मंत्री जी नाल गल हुई इतों के AFSO साहब नाल ही मैं गल करा दी। कल तक वो सारा बिल्कुल जी भी कोई प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रक्टर भेज दिते गए हैं जोड़े आन के सारा कोई समझा के ठीक कर दें।
ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 9 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। 80 MLA ਬਣਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇਂ ਤਿਨਕਾ, ਜੋ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ 4.25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਤੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭੈੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ।